I am Muhammad Abu Said, Rangamati Government Girls High School. Dear students, how are you? Hope that you are all well by the grace of Almighty Allah during COVID-19. You are detached from school for a long time because of COVID-19. The school authority has arranged online class for you. The school authority think that these classes will help you very much. So today I will discuss a grammatical terms, right form of verbs. So everybody should attentive in this class. There are many rules of right form of verbs. Today I will discuss some rules which will benefit to you. Number one, scarcely had, scarcely had when no sooner had then hardly had before. When scarcely had when no sooner had then hardly had before, you will use. কোনো কাজ করতে না করতে, ধরতে না ধরতে, কোনো কাজ করতে না করতে, ধরতে না ধরতে, মারতে না মারতে, যেতে না যেতে, এর অর্থে scarcely had when no sooner had then hardly had before বসে. Now I will see you in sentence. No sooner had the teacher enter the classroom, then he ran away. Classroom, the students stand. No sooner had the teacher entered the classroom, the students stand up. That means enter এবং stand এই দুটি ভার্বকে তোমাদেরকে কারেকশন করতে হবে। মনে রাখা দরকার যে no sooner had, যে অংশে no sooner had, no sooner had যে অংশ থাকবে সেটাকে past perfect tense এবং then এর পরের অংশকে past indefinite করতে হবে। আমরা জানি past perfect tense এর গঠন সাবজেক্ট প্লাস হেড প্লাস মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল এবং পরের অংশ ফার্স্ট ইনডেফিনিট, তার মানে সাবজেক্ট আর ব্র্যাকেটে ভার্বটা কি হবে past indefinite. That means no sooner had
no sooner had no sooner had the teacher entered past participle entered. No sooner had the teacher entered the classroom then the students stand আগের অংশ no sooner had, that means the teacher subject আর had ভাগ আর মূল ভাগ হলো enter, past participle entered। তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম past perfect subject the teacher আর had এবং মূল ভাগের past participle। then এর পরে stand এটা past participle হবে, past tense হবে stood। তাহলে no sooner had the teacher entered the classroom then the students stood up। মনে রাখতে হবে যখন no sooner had বসবে তখন then আসবে, আর যখন scarcely had the teacher enter the classroom scarcely had the teacher enter the classroom যখনই scarcely had বলবে তখন আসবে when এবং নিয়ম একই থাকবে ক্লাস তাহলে scarcely had the teacher enter the classroom when the students stand up, that means শুধু বেশকমটা হলো ডিফারেন্সটা হলো এখানে scarcely had ওখানে ছিল no sooner had থাকলে হবে when, আর scarcely had when থাকুক before থাকুক অথবা then থাকুক পরের অংশ past indefinite tense হবে। তা মনে রাখতে হবে when থাকুক then থাকুক before থাকুক পরের অংশ past indefinite, আগের অংশ হবে past perfect। তাহলে scarcely had ... then hardly had ... before scarcely had ... when। মনে রাখতে হবে এখানে দুটো ক্লজের মধ্যে প্রথম অংশ past perfect, পরের অংশ হবে past indefinite। Since, now rule 2 since মানে যেহেতু since দ্বারা যদি কোনো রাইট ফর্ম অফ ভার্ব আসে তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে since এর আগের অংশ যদি past indefinite হয়, since এর আগের অংশ যদি past indefinite হয়, since এর আগের অংশ যদি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয় তাহলে পরের অংশ হবে past indefinite। since এর আগের অংশ যদি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয় পরের অংশ হবে past
indefinite. Example. It is many years. It is many years since I see you. যেহেতু দুই ক্লজের মাঝখানে সিন্স আছে এবং সিন্সের আগের অংশ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট সিন্সের আগের অংশ যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হয় পরের অংশ হবে পাস্ট ইনডিফিনিট, দ্যাট মিন্স ব্র্যাকেটে ভার্বের পাস্ট টেন্স হবে। তাহলে আমরা লিখব ইট ইজ many years since I see past tense saw you last. I saw you. It is many years since I saw you last. It is many years since. তাহলে মনে রাখবো since এর আগের অংশ যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয় তাহলে পরের অংশ হবে পাস্ট ইনডিফিনিট। আবারও বলছি since এর আগের অংশ যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয় পরের অংশ হবে পাস্ট ইনডিফিনিট। It is many years since, তাহলে is এটা পাস্ট ইনডিফিনিট, তারপর আমাদের ব্র্যাকেটের ভার্বটা হলো পাস্ট টেন্স saw, I saw you. It is many years since I saw you. আবার many years have passed since my grandfather died. In this sentence, many years have passed, present perfect, have passed, present perfect. তাহলে বলা হয়েছে since এর আগের অংশ প্রেজেন্ট পারফেক্ট অথবা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হলে পরের অংশ পাস্ট ইনডিফিনিট হবে। তাহলে আমরা লিখব many years have passed since my grandfather died, past tense died. Many years have passed since my grandfather died. That means since এর প্রথম অংশ যদি, আবারও বলছি since এর আগের অংশ যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয় তাহলে পরের অংশ হবে পাস্ট ইনডিফিনিট। কিন্তু since এর প্রথম অংশ যদি past tense হয়, since এর প্রথম অংশ যদি past tense হয় তাহলে পরের অংশ past perfect tense হবে, পারফেক্ট টেন্স হয়। Example, it was long time since I see you last. It was long time since I see you last. It was past indefinite.
কিন্তু সিন্সের প্রথম অংশ যদি পাস্ট টেন্স হয়, দ্যাট মিন্স পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়, পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়, তাহলে পরের অংশ পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয়। ইট ওয়াজ, দ্যাট মিন্স পাস্ট ইনডিফিনিট, পাস্ট ইনডিফিনিট। তাহলে আমরা লিখব ইট ওয়াজ long time since I see past tense হলো saw you last, as this sentence is past tense, past, so since after since এর অংশটা হবে past indefinite, see past tense হবে saw। তাহলে আমরা since এর দুটো রুল, since এর প্রথম অংশ যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয় তাহলে since এর পরের অংশ পাস্ট ইনডিফিনিট হবে। আবার since এর প্রথম অংশ যদি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়, পরের অংশ হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। রুল 3, যদি কোন সেন্টেন্সে, দ্যাট মিন্স রাইট ফর্ম অফ ভার্বস এর বেলায় যদি কোন সেন্টেন্সে দুটি ভার্ব থাকে তাহলে ব্র্যাকেটের ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করতে হয়, ব্র্যাকেটের ভার্বের সাথে, যদি কোনো সেন্টেন্সে দুটি ভার্ব থাকে তাহলে ব্র্যাকেটের ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করতে হয়। Ten minutes left. Okay. I saw the boy to read. I saw the, কোন সেন্টেন্সে দুটি ভার্ব থাকে তাহলে ব্র্যাকেটের ভার্ব, আর saw একটা ভার্ব আর টু রিড একটা ভার্ব, তাহলে আমাদের কথা ছিল একই সেন্টেন্সে দুটি ভার্ব থাকলে দ্বিতীয় ভার্বের সাথে কি যোগ করতে হবে, আইএনজি। তাহলে আই স দা বয় রিডিং, আই স দা, যদি কোনো সেন্টেন্সে দুটি ভার্ব থাকে তাহলে ব্র্যাকেটের ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করতে হয়। স একটা ভার্ব, রিড একটা ভার্ব, তাহলে ব্র্যাকেটের ভার্বের সাথে কি যোগ করা হলো, আইএনজি যোগ করা হলো। would that কোন সেন্টেন্সের শুরুতে যদি would that থাকে, যদি কোন সেন্টেন্সের শেষে would that থাকে তাহলে would that এর পরে could বসে, would that এর সাবজেক্টের পরে could বসে এবং ব্র্যাকেটে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হয়। would that I go to school, would that, তাহলে সেন্টেন্সের প্রথমে যদি would that থাকে তাহলে ব্র্যাকেটের সাবজেক্টের পরে could বসে, তাহলে would that আছে, in this sentence there is would that, so would that
So we use after subject we use could, I could, আর ব্র্যাকেটে ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম দেওয়া আছে গো, প্রেজেন্ট ফর্ম শুধু ব্র্যাকেটটা উঠবে, I could go to school. আরেকটা এক্সাম্পল দেই, would that I fly in the sky as like bird. Would that I fly in the sky as like bird. Would that, তাহলে would that I could fly, fly মূল ভার্ব হবে, ব্র্যাকেটটা উঠবে শুধু, মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম fly, তাহলে এখানে নতুন করে শুধু আনবো could, সাবজেক্টের পরে could, তাহলে would that I could fly in the sky as like bird. ছয় মিনিট 5 মিনিট আছে। Rule 4, as though, as if, wish, W-I-S-H, wish, as though mean as if wish, as though or as if or wish এর প্রথম অংশ যদি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হয় তাহলে পরের অংশ হবে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স। अगेन as though, as if, wish এর প্রথম অংশ যদি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হয় তাহলে পরের অংশ পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স হবে। আবার বলছি, as though, as if, wish এর প্রথম অংশ যদি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট হয় তাহলে পরের অংশ হবে পাস্ট ইনডেফিনিট। আবার প্রথম অংশ যদি পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স হয় পরের অংশ হবে পাস্ট পারফেক্ট। আবার বলছি, as though, as if, wish এর প্রথম অংশ যদি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট হয় তাহলে পরের অংশ হবে পাস্ট ইনডেফিনিট, আর যদি প্রথম অংশ পাস্ট ইনডেফিনিট হয় পরের অংশ হবে পাস্ট পারফেক্ট। আমরা এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমরা তোমাদেরকে দেখাতে পারি। He speaks as though he know everything. He speaks as though এর পর অংশ অর্থাৎ ব্র্যাকেটে যে ভার্বটা দেওয়া আছে সেটা হলো প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট, আর প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট হওয়ার কারণে যেহেতু স্পিক্স প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট he speaks as though speaks present indefinite as though যে অংশ as though এর আগের অংশ প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট, যার ফলে as though এর পর অংশ ফার্স্ট ইনডেফিনিট। তাহলে আমরা লিখতে পারি he speaks as though he know, past tense হলো knew everything
thing. He speaks as though he knew everything. অর্থাৎ নোট past tense হলো knew. আরেকটি এক্সাম্পল, she Quick. she proceeded, PROCE, as if, she proceeded as if I not speak, I not speak, I not speak. That means as if এর আগের অংশ হলো past indefinite. past indefinite আমি আগে বলেছিলাম as if অথবা as though এর আগের অংশ যদি past indefinite হয় তাহলে পরের অংশ হবে past perfect. তাহলে আমরা লিখব proceeded এর past indefinite, তাহলে আমরা লিখব she proceeded, Last year. proceeded as if I had not spoken, SPOKEN, spoken. She proceeded, that means as if, as though, wish. এগুলো প্রথম অংশ যদি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট হয়, পরের অংশ পাস্ট ইনডেফিনিট, আর আগের অংশ যদি পাস্ট as if এর আগের অংশ যদি পাস্ট ইনডেফিনিট হয়, পরের অংশ হবে পাস্ট পারফেক্ট। এই পাস্ট পারফেক্টের কারণে সাবজেক্টের পরে আছে হ্যাড, আর যেহেতু নট স্পিক নেগেটিভে আছে, হেডের পরে নট, আর স্পিকের ফার্স্ট পার্টিসিপল হবে স্পোকেন, স্পিক, স্পোক, স্পোকেন। Which is Of you have understand Tata, bye bye. সবাই ভালো থেকে সুস্থ থাকো। Quick and 10 সেকেন্ড 20 সেকেন্ড আছে ভিডিও শেষে গেলে thank you, be safe, stay at home, thank you, bye. বন্ধ করে দিয়ে দেখো যে কোথায় ইয়ে করতে হবে কিনা।